morning students. Today we are going to discuss about subtraction of vectors. Okay, subtraction of vectors. Already nama addition of vectors. In our previous class we will discuss about addition of vectors. In this class we are going to discuss about subtraction of vector. So consider a vector, a vector inclined at an angle of inclined with b vector. Okay, a vector kuda b vector joined ஆயிருக்கு இல்லையா? So in this case நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஒரு வெக்டர்ல இருந்து இன்னொரு வெக்டரை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம், மைனஸ் பண்ண போறோம் நம்ம. This is a resultant vector. We know very well this is a resultant vector. நம்ம என்ன பண்றோம், இத ஜாயின் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு வெக்டர் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ்ல தேவை. ஸோ இது வந்து மைனஸ் பி வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்போ இதனோட ரிசல்டன்ட் வெக்டர் என்னவா இருக்கு, இங்கே ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பிஆர் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆங்கிள் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா தீட்டா அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து ஏ வெக்டரை கன்சிடர் பண்ணுறோம், இது மைனஸ் பி வெக்டர், பிகாஸ் நம்ம ரிசல்டன்ட் வெக்டர் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த டோட்டல் ஆங்கிள், அதாவது ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு நம்ம என்னடா யூஸ் பண்ணுவோம், 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இது நம்மளுக்கு என்னவா கிடைக்கும், 180 டிகிரி மைனஸ், சாரி இங்கே 180 தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள், நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு நம்ம ஆங்கிள் 180 யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இது வரைக்கும் தீட்டானா அப்போ இது என்னவா கிடைக்கும், இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா நம்ம இந்த சம்மில் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர், addition of vector which is nothing but a plus b which is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So in subtraction of vector we using the same manner, a vector minus b vector which is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos, நான் theta என்ன யூஸ் பண்ண சொன்னேன், 180 degree minus theta, 180 degree minus theta. So cos 180 degree minus theta which is equal to minus cos theta. So substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம், a vector minus b vector which is equal to root of a square plus b square minus 2ab cos theta. இந்த minus எங்க வந்தது, because cos 180 degree oda value minus cos theta. Okay, that's all. This is the magnitude of subtraction of vectors. We know the resultant value or vector quantity. Vector is nothing but tan alpha. Tan alpha இங்க போட்டுருப்பாங்க உங்களோட புக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா alpha, tan alpha which is equal to, already நம்ம addition of vectorsல பார்த்திருக்கோம். என்ன பார்த்திருக்கோம், b sin theta divided by a plus b cos theta. Simple. Sin theta, sin 180 degree minus theta divided by a plus b cos 180 degree minus theta. So sin 180 degree minus theta என்ன, sin theta தான், cos 180 degree minus theta வந்து minus cos theta. So அப்போ என்ன கிடைக்கும், நம்ம the equation becomes tan alpha which is equal to b sin theta divided by a minus b cos theta. So இது வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம்னா alpha which is equal to tan inverse b sin theta divided by a minus b cos theta. That's all. This is the subtraction of vectors. Okay, vectors எப்படி subtract பண்றது. So normal additionல நம்ம vector add பண்ணவும் முடியாது, subtract பண்ணவும் முடியாது. And next, components of vector, very very simple. Components, what are the components? Components is nothing but unit vectors. Components. Okay, components is nothing but unit vectors. நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, I vector, j vector, k vector, நம்ம Cartesian coordination system. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 2 types of vectors பார்த்துருக்கோம், a vector, b vector. நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் a vector கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். a vector நம்ம எப்படியெல்லாம் காம்போனன்ட்ஸாக எழுதலாம்னா ax I cap plus ay j cap plus az k cap. EMS நான் 3 components பிரிக்கிறேன், x, y, z. Because of Cartesian coordination system, a component can be resolved into 3 because it has 3D shape, 3 dimension shape இருந்தது அப்படின்னா x, y, z 3 ஆக்சஸ்மே நம்ம கன்சிடர் பண்ணியாகும். Suppose if it has
2D ஷேப். இப்போ 3Dக்கு 2D ஷேப் நம்ம எழுதுற பாருங்க. A vector which is equal to ax I cap plus ay j cap. That's all. 2D shape. Okay. Over. Next B component 3D shape ஆனா என்ன ஆகும்? bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி கன்சிடர் பண்ணலாமா? இங்கே ஏன்ற ஒரு வெக்டர் இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது x axis, இது y axis, இது நம்ம என்ன மாத்திரம் z axis-ஆ மாத்திரம். This is I cap, this is j cap, this is k cap. For a 3D object, so எல்லாமே என்ன பண்ணோம் 90 டிகிரி வேரியேஷன்ஸில் இருக்கும். ஓகே, 3 கார்டேஷியன் கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டத்தில் மூணுமே வந்து 90 டிகிரி வேரியேஷன்ஸில் இருக்கும். அப்போ 3D ஷேப்புன்றப்ப நம்ம ஏவை எப்படி எழுதலாம்? ஏ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆக்சிஸ் அது? எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அவனோட யூனிட் வெக்டர் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஏ எதில் மூவ் ஆக போகுது? ஒய் ஆக்சிஸ், அதனோட யூனிட் வெக்டர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஏ ஜெட் ஆக்சிஸ், அதனோட யூனிட் வெக்டர் கே கேப். ஓகே, அதே மாதிரி தான் பி. சப்போஸ் இங்கே பின்ற ஆப்ஜெக்ட் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. பி வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அவனோட யூனிட் வெக்டர் ஐ கேப். நெக்ஸ்ட் பி ஒய் ஆக்சிஸ், அவனோட யூனிட் வெக்டர் ஜே கேப் ப்ளஸ் பி ஜெட் ஆக்சிஸ், அவனோட யூனிட் வெக்டர் கே கேப். ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா காம்போனன்ட்ஸை வந்து ரெசால்வ் பண்ணணும். ஸோ காம்போனன்ட்ஸை பிரிக்கணும். இதிலே பாசிட்டிவ் ஐ கேப், நெகட்டிவ் ஐ கேப் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வெக்டர் அடிஷன் யூஸிங் காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ வெக்டரை எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறது? வெரி சிம்பிள் மேனர் தான். இப்போ 2 வெக்டர் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். நம்ம 2 காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் எழுதியாச்சுல. காம்போனன்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அதனோட சம் பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது பொருட்கள், கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிசன் வெக்டரில் ஐ கூட தான் ஆட் பண்ணணும், ஜேவை ஜே கூட தான் ஆட் பண்ணணும், கேவை கே கூட தான் ஆட் பண்ணணும். பாருங்கள், ஏஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் bx I cap சிமிலர் காம்போனன்ட் மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஓகே, ப்ளஸ் ay j cap ப்ளஸ் by j cap ப்ளஸ் az k cap ப்ளஸ் bz k cap. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஐ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா? வெளில எடுத்துருங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? ax ப்ளஸ் bx. நெக்ஸ்ட்டு ஜே வந்து காமனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கே காமனாக இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம வெளில எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக நம்ம மல்டிபிள் வரணும், ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? மல்டிபிள் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எ வெக்டர் பை எ ஸ்கேலார். ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியை வெக்டர் குவான்டிட்டி எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்? வெரி சிம்பிள்ரா. ஸ்கேலார்ன்றது இட் இஸ் அ மேக்னிடியூட், ஒரு நம்பர் இல்லைங்களா? ஸோ அது எப்படி நம்ம வெக்டர் குவான்டிட்டியாக மாற்றுது? இப்போ நான் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி எழுதுகிறேன் பாருங்கள். ஏ வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3i கேப் ப்ளஸ் 6j கேப். ஓகே, இது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி தானே, பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டைரக்ஷன். இப்போ நான் ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, மல்டிப்ளைட் பை 10 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அப்போ 10 இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, இது வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஸோ எ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி கேன் பி மல்டிப்ளைட் பை அ வெக்டர் குவான்டிட்டி. திஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் ஆஸ் வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஸோ அப்போ எப்படி மல்டிபிள் பண்ணலாம் பாருங்கள். ஏ வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 × 10ன்றது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியா, 3i கேப் ப்ளஸ் 6j கேப், இது வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டியா. அப்போ 30i கேப் ப்ளஸ் 60j கேப். தட்ஸ் ஆல். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஓகே, மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் தே ஆர் கிவிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரூல்ஸ். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ். ஸோ செகண்ட் யூனிட் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. எனி 5 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதினா போதும். அதுக்கப்புறம் இந்த டெஃபினிஷன் வந்து 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 வெக்டர்ஸ். ஸ்கேலார் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய ஒரு விஷயம், it has only magnitude. Okay, and it also denoted as cos theta. ஸ்கேலார்னாலும் டாட் ப்ராடக்ட்னாலும் ஹரிசாண்டல்னாலும் எல்லாமே ஒன்று தான். ஓகே, the scalar product or dot product of 2 vectors is defined as the product of magnitude of both vector. dot product na a dot b, a dot b, இப்படி தான் நம்ம டாட்னு சொல்லுவோம். ஸோ டாட் இஸ் நத்திங் பட் cos theta. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம்? அதை the product of a and b with a cosine angle. Cosine is nothing but cos theta. அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. First point, these are all the properties of scalar product of 2 vectors. First,
the product of quantity a vector dot b vector always a scalar. So கண்டிப்பாக scalar தான் இருக்கும். It is positive if the angle between the vector is acute, அதாவது தீட்டாவோட வேல்யூ less than 90 டிகிரியாக இருக்கிறச்சு. சப்போஸ் 90 டிகிரி இல்லை 180 டிகிரி இருக்கிறச்சு நமக்கு என்ன நடக்கணும், நெகட்டிவாக நடக்கும். ஸோ இது வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் லாவை ஃபில் பண்ணுது, டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவுக்கும் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் அதோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ கொடுத்தோம், தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வெர்ஸ் ஏ டாட் பி டிவைடட் பை ஏபி. இதெல்லாம் ரூல்ஸ். ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1ன்றப்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும், 0ன்றப்ப மினிமமாக இருக்கும். அதே மாதிரி தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு -1னா தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், பிகாஸ் காஸ் 180யோட வேல்யூ -1 இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட் ஏ டாட் பி மினிமமாக இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் கிடைக்கும். ஓகே, ஏ டாட் ஏனா அதை ஏ காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம், அதை ஏ ஸ்கொயர் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிகிரி. அதே மாதிரி ரூட் எடுக்கிறது 1 × 1, அதே மாதிரி i × i ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறோம், j × j ஓட மல்டிபிள் பண்ணுறோம், k × k ஓட மல்டிபிள் பண்ண சொல்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து 1 தான். அது நம்ம சம் போட சொல்ல உங்களுக்கு புரியும், எப்படி i × i எப்படி 1 ஆகுது யூனிட் வெக்டரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் i × j k × i எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0. சேம் நம்பர் i × i j × j k × k மல்டிபிள் பண்ணால் தான் 1. ஸோ ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அது வந்து 0. அதே மாதிரி a டாட் பியோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 வெக்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.